One second. Take it. Specialist in the city of Hyderabad for the past 21 years. I'm founder and medical director of Neuretina Eye Care Institute. Today we've come for this launch of Vabysmo. It's a bispecific antibody that targets two different pathways in the development of neovascular AMD as well as diabetic macular edema. These intravitreal injections have been there, anti-VEGF injections have been there since early 2004-5 that we've been giving, but there is a lot of unmet need in the society for the better molecules that ultimately decrease the number of injections that the patient requires. Most of these injections they sometimes require monthly or bi-monthly, which is a huge problem for the patients. And also sometimes there are some kind of age-related degenerations as well as diabetic macular edema that don't respond well to the only anti-VEGF pathway. So with this dual mechanism of action, the number of non-responders to anti-VEGF with the other injections that definitely decreases. If you are targeting only anti-VEGF molecules, VEGF pathway will be 30% who are non-responders. Both the pathways are targeted. Definitely, I think the number of non-responders are likely to decrease. More than 90% will be responding to this kind of drug. As well as in neovascular AMD, all the responders will be in number of increase. It covers even PCV, all the different kinds of wet degeneration respond better to this molecule. Apart from the response being better, also the number of injections, especially during the maintenance phase, is going to decrease. This molecule is known to act longer, probably every 4 months an injection during the maintenance phase. Those who require these maintenance doses, it's a great boon for them. They can travel freely, go around, and probably they'll be requiring only one injection per probably 4 months. Cost have not been asked to discuss regarding the costing because there are patient support programs. One vial is not upfront because it's a treatment cost. Once they enroll into the program, they get the benefit of this injections. అనేది మన చాలా రకాల రెటినా జబ్బులకు చాలా ఏళ్ల నుంచి ఇస్తున్నాము. ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్, డయాబెటిక్ మ్యాక్యులర్ ఎడిమాకి ఇవి చాలా పాత ఇంజక్షన్లన్నీ నెల ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది పేషెంట్లకి చాలా కష్టం అవుతుంది ఫైనాన్షియల్గాను. ప్లస్ ప్రతిసారి హాస్పిటల్కి రావడము నెల రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఈ ఇంజెక్షన్ వెబిస్మో అనేది చాలా రోజులు పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఒక ఇంజెక్షన్ 4 నెలల వరకు పనిచేస్తుంది. సో హాస్పిటల్ విజిట్స్ తగ్గుతుంది. లాంగ్ టర్మ్గా ఎకనామిక్స్ వైజ్ కూడా ప్రైస్ కూడా కొంచెం బర్డన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో డెఫినెట్లీ చాలామంది ఇంజెక్షన్ వల్ల బెనిఫిట్ కావచ్చు. హాస్పిటల్ విజిట్స్ తగ్గుతాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ తగ్గుతాయి, అల్టిమేట్లీ చీప్గా కూడా పడవచ్చు. ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ అది జనరల్గా 60+ వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బట్ డయాబెటిక్ మ్యాక్యులర్ ఎడిమా అనేది ఎనీ డయాబెటిక్ రెస్పెక్టివ్ ఫేజ్ దే కెన్ గెట్. సో డయాబెటిక్ ఇప్పుడు మన యంగ్ పాపులేషన్, వర్కింగ్ పాపులేషన్ కూడా వస్తున్నారు. సో 40+ వాళ్ళకి కూడా డయాబెటిక్ మ్యాక్యులర్ ఎడిమా వస్తుంది. ఈ ఇంజెక్షన్ ఇటువంటి వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆఫీస్ నుంచి లీవ్ తీసుకొని హాస్పిటల్ చుట్టూ అనేది మన చాలా రకాల రెటినా జబ్బులకు చాలా ఏళ్ల నుంచి ఇస్తున్నాము. ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్, డయాబెటిక్ మ్యాక్యులర్ ఎడిమాకి ఇవి చాలా పాత ఇంజక్షన్లన్నీ నెల ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది
పేషెంట్లకి చాలా కష్టం అవుతుంది ఫైనాన్షియల్గాను, ప్లస్ మేము ప్రతిసారి హాస్పిటల్కి రావడము నెల రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఈ ఇంజెక్షన్ వెబిస్మో అనేది చాలా రోజులు పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఒక ఇంజెక్షన్ 4 నెలల వరకు పనిచేస్తుంది. సో హాస్పిటల్ విజిట్స్ తగ్గుతుంది, లాంగ్ టర్మ్గా ఎకనామిక్స్ వైజ్ కూడా ప్రైస్ కూడా కొంచెం బర్డన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో డెఫినెట్లీ చాలామంది ఇంజెక్షన్ వల్ల బెనిఫిట్ కావచ్చు. హాస్పిటల్ విజిట్స్ తగ్గుతాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ తగ్గుతాయి, అల్టిమేట్లీ చీప్గా కూడా పడవచ్చు. ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డిజనరేషన్ వాళ్ళు అది జనరల్గా 60+ వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బట్ డయాబెటిక్ మ్యాక్యులర్ ఎడిమా అనేది ఎనీ డయాబెటిక్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ దే కెన్ గెట్. సో డయాబెటిక్ ఇప్పుడు మన యంగ్ పాపులేషన్, వర్కింగ్ పాపులేషన్ కూడా వస్తున్నారు. సో 40+ వాళ్ళకి కూడా డయాబెటిక్ మ్యాక్యులర్ ఎడిమా వస్తుంది. ఈ ఇంజెక్షన్ ఇటువంటి వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆఫీస్ నుంచి లీవ్ తీసుకొని హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడం.